कर्नाटका गुलबर्गा शहर के ऑटो ड्राइवर्स को सीएनजी और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों ने रोने पर किया मजबूर। आज शहर के न्यू जवर्गी क्रॉस से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए रैली निकाली गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ऑटो ड्राइवर्स ने गैस की बढ़ती कीमतों से हो रही परेशानियों को लेकर अपने अपने तासुरात पेश किए। मुकामी एमएलए से मदद की लगाई गुहार। जो एलपीजी गैस 55 रुपये लीटर मिलती थी, आज वो 130 से 140 रुपये लीटर हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स को पैसेंजर्स के साथ किराए को लेकर दुश्वारियां पेश आ रही हैं। पंप के मालिकान पर मनमानी करते हुए गैस का रेट बढ़ाने का लगाया इल्ज़ाम। आने वाले पीर के दिन शहर भर में ऑटो रिक्शा बंद करने की कही बात। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। हम किराया ऑटो चलाते हैं, गाड़ी में एक भी जरा भी गैस नहीं घर तक जाने को। 4 दिन होगा पंप पे लगाए हुए क्या गैस डालो जो एक डोबरा थुने डाल सेट करे मंगला फिर को कैसा करना बोला। घर कैसे चलना, क्या करना? हमारा बच्चा है पीवड़ है, हमका रस्ता घर चलता नहीं। मेरे बगैर घर चलता नहीं, क्या करो क्या करना हम रास्ता क्या है निकाल। कब से लेने लगे थे आप पेट्रोल? 4 दिन होगा। मैं 4 दिन से गैस नहीं चार्ज गैस नहीं। आपका जाती ऑटो है किराए का है? किराए का है। हाँ, एक तरफ से एक रेट नहीं बोलो। 130 बोले तो डाल, तुम डालो जी सेट घर सेट का घर तो लगाना डालो जी बोले तो ये बोले तो नहीं डालता। सब जने डालो डाले तो बोले तो डाल तुम 130 रुपये तो गैस है, नहीं तो नहीं है गैस। हाँ, कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे मिले क्या बोल रहे? कस्टमर नहीं देते साहब, कस्टमर तू नहीं तो दूसरा गाड़ी बोलते। कस्टमर को हम क्या भी ना कर बोल सकते। कब से आपका ऑटो बंद है? 4 दिन होगा सर। आपका नाम? भगवान भोसले। सर गुलबर्गे में इतना गैस पंप का बहुत शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि गैस डालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लाइन पे लाइन लगा रहे हैं, एलपीजी कहीं भी नहीं है सर। और बात पे बात कभी 85 डाल रहे, कभी 80 डाल रहे, 120 डाल रहे। अब 10:30 140 है बोल को बोल रहे सर। हम ऑटो वाले कैसा करेंगे सर? बोले हमारे घर संसार है, हमारी बीवी बच्चे हैं, तो कैसा उनको पालना है? अब कस्टमर को कोई 5-10 रुपये ज़्यादा दे तो तू नहीं आता, दूसरा आता, छोड़ आता नहीं आता तू बोलते सर। हमारे कस्टमर को हम गैस रहते भी गैस नहीं डाल रहे सर, कैसा करेंगे? ऑलरेडी स्टॉक है, हर जगह स्टॉक है, तो कैसा करना है? हम बीवी बच्चे कैसा पालना बोलिए आप? आपका किराए का ऑटो है, जाती ऑटो है? नहीं, किराए का ऑटो सर। जितने भी जो ड्राइवर है, जिसके जाते हैं, किसके किराया है, सब आंख पे आ गए सर। सबके ड्राइवर के आंख पे आ गए सब किराया। तो लेना देना कैसा करना सर? फाइनेंस भी भरना है, फाइनेंस वाले पीछे टॉर्चर करते रहते हैं। 140 पंप वाले से बात करें आप तो क्यों 140 रहे तो डाल तुम बोल के बोल रहे सर, ऐसा हो रहा है, क्या करना? रेट क्यों बढ़े? आप लोग नहीं था है तो डाले होने तो बंद है बोल को बोल रहे, गैस नहीं है स्टॉक बोल को बोल रहे, टोटली कहीं भी गैस नहीं है बोल को बोल रहे सर, कैसा करना? हमारी डिमांड क्या है सर? 55 था, 60 रुपये नो प्रॉब्लम, तो ऑटो चालक और पुलिस जने डाल देंगे। 120 140 बोले तो हम कैसा करेंगे सर? बोलिए आप, है ना? कस्टमर को कोई 5 रुपये ज़्यादा दे रहे तो क्यों 5 रुपये ज़्यादा देना? चल तो नहीं दूसरा बोलते। चार्जिंग ऑटो वाले या सीएनजी गाड़ी वाले सब टोटली मिलके मंडे के दिन बंद करेंगे सर, पूरे ऑटो चालक का स्ट्राइक करेंगे। मोहम्मद सर बंद माಡ ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ 2 ದಿನ ಗಾಡಿ ಬಂದದ ಮಾಲಕರ್ತನ 2 ತನ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಲಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡೋಮ್ರಿ 2 ತನ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ ರೀ. ಇವ್ರು 300 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಗ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲ್ರಿ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಆತಾವ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು 250 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಏನು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ. ಏನಾರ ಹಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಕೇಸಿ ನಮ್ಮ ಮಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ. MLA ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಥಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲಾಗ್ಯಾರ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲಾಗ್ಯಾರಿ. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ರೀ. ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಿಲಾಗ ಕೂತು ನಡೆದಿವ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇವಾ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ. ಏನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೊಳ್ಳಿರ್ತಾರ, ಸೀನ್ ಗಾಡಿ ನಾವು LP ಗಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರು. 2 ದಿನ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ನೀನು 2ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಇವರು. ಕಂಟ್ರಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಇದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ರಿ, ಲೀಡ್ರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಒಬ್ರು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಗದಿತ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ 85, ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ 90, ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ 95 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ರೇಟ್ ಖುದ್ದು ಮಾಲೀಕರೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ. ಸೋಮವಾರ ತನ ಇವ್ರೇನಂತಾರ, ಸೋಮವಾರಲಿಂದ 130 140 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಇವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಳಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಗ್ಯಾಸ್ 12 ಟಿಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗದಾಗ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕ ಏನು ಅಂತಕ್ಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಅಂತಕ್ಕ ಧಮಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆನೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟೋದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಿಂದಂತ ಇರೋಂಥ ರೇಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿತ್ತು 55 ರೂಪಾಯಿ, ಅದೇ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ DC ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋದವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಟೋವ, ಕೆಲವರು CNG ಅದ, ಕೆಲವರು LPG ಅದ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರದು ಪರಿವಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರ ದಿನನಿತ್ಯ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಮನೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ EMI ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಾಗತ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರು DC ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವ್ರು ಯಾರದಾರ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪ್ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು 55 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಚಿದಾನಂದ ಎಂ ಬಾಣೇಕರ್, ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಕಲಬುರಗಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakappam near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.